So good morning to all of you. Good morning, sir. Okay, yesterday we have completed some important points which are relates to the redemption of preference shares. That is how the minimum number of shares as a fresh issue is to be determined and how the amount is to be used for the particular purpose of the redemption. So all the theory part of the redemption of preference shares we have completed. So no problem is given to you. प्रॉब्लेम दिला नाही ना वायके लिमिटेडचा दिलाय वाटतं ना प्रॉब्लेम इज गिवन और नॉट दृष्टी काल प्रॉब्लेम दिलाय का हॅलो आर यू लिसन टू मी मी काय बोलतोय ते ऐकायला येते का हो प्रॉब्लेम दिलाय so YK Limited redeemed 18,009.5% preference shares of ₹10 each at a premium of 10%. हाच प्रॉब्लेम दिलाय ना YK लिमिटेड दिलाय का दुसरा दिलाय ओके सो 18,000 preference shares 9.5% having ₹10 each at a premium of 10% are to be redeemed. The company has adequate balance in reserve. कंपनीकडे पुरेसा निधी आहे. The company issued 10,000 equity shares of ₹10 each at a 10% discount. नवीन फ्रेश इश्यू शेअर्स केलेले आहेत ₹10 एक याप्रमाणे 10,000 शेअर्स 10% डिस्काउंटवर. So you are required to pass the journal entries. So write the name in front of the page in the books of YK Limited. In the books of YK Limited, journal entries. Journal entries. Now no dates are given. So number 1 कॉलम आपल्याला करायचे होता डेट पर्टिक्युलर्स डेबिट रुपीज अँड क्रेडिट रुपीज डेट पर्टिक्युलर्स डेबिट रुपीज अँड क्रेडिट रुपीज 4 कॉलम करायचे आहेत तर डेट कॉलमला आपण 1 2 3 असे सिरियल नंबर लिहू डेट नाही दिली तरी सिरियल नंबर लिहिण्यासाठी एंट्री नंबर 1 2 3 4 असं करता येईल. So the first entry 9.5% preference share capital account debit 9.5% preference share capital account debit into bracket ला 18,000 गुणिले 10 रुपये 18,000 into 10 डेबिट अमाउंट 1,80,000 आता त्याच्यावरती 10% प्रीमियम आहे. सो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रिफरन्स शेअर्स प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रिफरन्स शेअर कॅपिटल अकाउंट डेबिट प्रिफरन्स शेअर कॅपिटल अकाउंट डेबिट 1,80,000वर 10% अमाउंट 18,000 डेबिटला
to 9.5% preference shareholders account. So 9.5% preference shareholders account. एवढी रक्कम प्रिफरन्स शेअर होल्डर्सना द्यायची आहे. 1,98,000 डेबिटची टोटल इक्वल टू क्रेडिट 1,98,000. Narration being the claim of redemption of preference shares. The claim of redemption of preference shares of rupees 1,98,000 transfer to preference shareholders account. Transfer to preference shareholders account. So second entry, the company had issued 10,000 equity shares of rupees 10 each at a discount of 10%. 10% डिस्काउंटवर 10,000 रुपयाचे 10 रुपये प्रमाणे शेअर्स इश्यू केलेले आहेत. सेकंड एंट्री, शेअर इश्यू केल्यानंतर पैसे मिळतील. बँक अकाउंट डेबिट, बँक अकाउंट डेबिट into bracket 10,000 into 9. 10% प्रीम डिस्काउंट आहे म्हणजे 10 रुपयावर 1 रुपया डिस्काउंट वजा करून 9 रुपये येतील. 10,000 into 9 डेबिट 90,000. नंतर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेअर्स अकाउंट डेबिट, discount on issue of shares account debit 10,000 गुणिले 1 रुपया, 10,000 into 1 डेबिटला 10,000. to equity share capital account, to equity share capital account 1 lakh. Narration being issue 10,000 equity shares of rupees 10 each. Issue 10,000 equity shares of rupees 10 each at a discount of 10%. At a discount of 10% by the company, and the amount received recorded. And the amount received recorded. आता जी 18,000 प्रीमियमची रक्कम आहे, पहिल्या एंट्रीमध्ये त्याला डेबिट मिळालेला आहे. प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रिफरन्स शेअर कॅपिटल अकाउंट डेबिट. आता ते आपल्याला कॅपिटल रिझर्व्हला ट्रान्सफर करायचे आहे. तिसरी एंट्री, सॉरी, जनरल रिझर्व्ह अकाउंट डेबिट, जनरल रिझर्व्ह अकाउंट डेबिट 18,000, 18,000 to premium on redemption of preference share capital account, preference share capital account 18,000. Narration being
Premium on redemption of preference shares. Premium on redemption of preference shares. Transfer to general reserve account. Transfer to जनरल रिझर्व्ह अकाउंट, कारण प्रीमियम आपण वापरत नाही रिडम्पशन साठी. ट्रान्सफर टू जनरल रिझर्व्ह अकाउंट. आता दुसऱ्या एंट्री मध्ये 90,000 रुपये कॅश मिळालेले आहे. 90,000 रुपयाची कॅश देखील आपल्याला सीआरआर क्रिएट करण्यासाठी वापरायचे. एंट्री करा. जनरल रिझर्व्ह अकाउंट डेबिट. जनरल रिझर्व्ह अकाउंट डेबिट 90,000 टू CRR account, capital redemption reserve account, to CRR account 90,000. 90,000. Narration being CRR created. Being CRR created from the general reserve. From the general reserve for the redemption of preference share capital. For the redemption of preference share capital. आणि आता शेवटची एंट्री नंबर 5. पहिल्या एंट्री मध्ये प्रिफरन्स शेअर होल्डर्सना पैसे मिळायचे असं आपण दाखवलेलं आहे. 1,98,000 ते आता प्रत्यक्षात त्यांना द्यायचे आहेत. लास्ट एंट्री 9.5% प्रिफरन्स शेअर होल्डर्स अकाउंट डेबिट. 9.5% प्रिफरन्स शेअर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 1,98,000 to bank account. To bank account. Narration being amount of redemption of preference shares. Amount of redemption of preference shares paid or settled. Paid or settled to the preference shareholders. To the preference shareholders. आता सीआरआर आपण 90,000 का घेतला त्याची एक वर्किंग नोट करा. Calculation of CRR. Note number 1. Calculation of CRR. Underline. Next line ला घ्या. Face value of preference share capital. Face value of preference share capital to be redeemed. To be redeemed. पहिल्या एंट्री मध्ये घेतलेत आपण 1,80,000 ती रक्कम लिहायची तिथे. 1,80,000 लेस proceeds from fresh issue of shares इंटू ब्रॅकेट मध्ये घ्या 10,000 गुणिले 9 रुपये. 10,000 गुणिले 9 रुपये. 90,000 1,80,000 वजा करा.
90,000 is the remaining amount, that is CRR. तेवढी रक्कम CRR ला उभी करावी लागेल. त्यांच्याकडे सफिशियंट फंड होते असं त्यांनी सांगितलेलं आहे. ॲडिक्वेट बॅलन्स इन रिझर्व. त्यामुळे ही वर्किंग नोट 1,80,000 मधून 90,000 फ्रेश इश्यूचे मिळाले. 90,000 CRR क्रिएट केला. पुढचा प्रॉब्लेम घ्या. A limited company has 12,000 redeemable preference shares of ₹100 each, fully paid, of ₹100 each, fully paid. Stop. The company decides to redeem. These shares at 10% premium. 10% premium. Full stop. The company makes the following issues. Next line, number 1. 3,000 equity shares. 3,000 equity shares of ₹100 each. At 10% premium. Number 2, 2,000 debentures of rupees 100 each. Next line. The issue was fully subscribed. An allotment was made. Full stop. The redemption was carried out. And the company has sufficient profit with them. You are required to pass the journal entries in the books of A Limited. For the above. आता सुरुवातीचे 12,000
रिडीमेबल प्रिफरन्स शेअर्स आहेत ते फुल्ली पेड आहेत आणि कंपनीने ते 10% प्रीमियमवर रिडीम करायचं ठरवलेलं आहे आणि त्याच्यासाठी कंपनी मेक्स द फॉलोइंग इश्यूज. पैसे उभे करण्यासाठी फर्स्ट इश्यू वॉज 3000 इक्विटी शेअर्स ऑफ ₹10 each at 10% प्रीमियम आणि दुसरा 2000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 each विकायला काढलेले आहेत. आपल्याला एंट्रीज करायच्यात. राईट डाऊन इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड जर्नल एंट्रीज. इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड जर्नल एंट्रीज 4 कॉलम करा. डेट पर्टिक्युलर्स, डेबिट रुपीज अँड क्रेडिट रुपीज. डेट पर्टिक्युलर्स, डेबिट रुपीज अँड क्रेडिट रुपीज. पहिले पैसे उभा केले जातील आणि नंतर रिडम्पशन केले जाईल. 3000 इक्विटी शेअर्स ऑफ ₹10 each 10% प्रीमियम वरती विकायला काढलेले आहेत. एंट्री करा. बँक अकाउंट डेबिट. एंट्री नंबर 1 बँक अकाउंट डेबिट. आता क्रेडिटची जी टोटल येईल ती डेबिटला घेणार आहोत आपण. टू इक्विटी शेअर कॅपिटल अकाउंट. टू इक्विटी शेअर कॅपिटल अकाउंट into bracket 3000 into 100. 3000 गुणिले 100. अमाउंट 3 lakhs. To security premium account. To security premium account into bracket 10% on 3 lakhs. 10% on 3 lakhs. Bracket complete. Amount 30,000. आता दोघांची मिळून डेबिटला 3,30,000. बँक अकाउंट डेबिट 3,30,000. Narration being a company issued. Being a company issued 3000 shares of ₹100 each. 3000 shares of ₹100 each at a 10% premium. At a 10% premium for the redemption of preference shares. For the redemption of preference shares. पुन्हा दुसरा डिबेंचर्स विकलेले आहेत. सेकंड एंट्री बँक अकाउंट डेबिट into bracket 2000 into 100. 2000 into 100. 2 lakhs. To debentures account. To debentures account 2 lakhs. Narration being a company issued 2000 debentures of ₹100 each for the purpose of redemption of debentures. For the purpose of redemption of debentures. थर्ड एंट्री रिडीमेबल कसे करायचे त्याची आता आपल्याला माहिती घ्यायची आहे. 12,000 शेअर्स ₹100 प्रमाणे रिडीमेबल प्रिफरन्स शेअर कॅपिटल अकाउंट डेबिट
redeemable preference share capital account debit into bracket 12,000 into 100, 12,000 into 100, 12 लाख डेबिटला, त्याच्यावर 10% प्रीमियम आहे. तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रिफरन्स शेअर कॅपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन redemption of preference share capital account debit into bracket 10% on 12 lakhs, 10% on 12 lakhs, amount 1,20,000 डेबिट ला, टू प्रिफरन्स शेअर होल्डर्स अकाउंट, किती रक्कम ड्यू आहे द्यायची आहे, टू प्रिफरन्स शेअर होल्डर्स अकाउंट 13,20,000, 13,20,000 being the claim due for preference shareholders on 12,000 debentures, 12,000 redeemable preference shares, 12,000 redeemable preference shares of rupees 100 each at 10% premium, at 10% premium. आता प्रीमियमची रक्कम आपण वापरत नाही. आता इथं प्रॉफिट म्हटलेलं आहे, त्यामुळं दे आर हॅव्हिंग द सफिशियंट प्रॉफिट. कंपनीकडे सफिशियंट प्रॉफिट आहे. मागच्या मध्ये म्हणलं होतं द कंपनी हॅज सफिशियंट रिझर्व, म्हणून आपण जनरल रिझर्वला ते ट्रान्सफर केलं होतं. आता प्रॉफिट आहे म्हणजे प्रीमियमची रक्कम प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला ट्रान्सफर होईल. थर्ड और फोर्थ एंट्री, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट डेबिट 1,20,000 to premium on redemption of preference share capital account 1,20,000, 1,20,000 being amount of premium on redemption, being amount of premium on redemption adjusted or transferred to P and L account, आता वर्किंग नोट करा एक. अमाउंट ऑफ क्रिएशन ऑफ CRR, जनरल एंट्रीसाठी जागा ठेवा आणि दुसरीकडे वर्किंग नोट करा. अमाउंट ऑफ क्रिएशन ऑफ CRR next line, $12,000 redeemable preference shares of rupees 100 each, 12,000 redeemable preference shares of rupees 100 each. रक्कम पुढे लिहा 12 लाख, 12 लाख. Amount of
त्याच्यामधून मला लेस अमाउंट ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी शेअर्स, फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी शेअर्स फक्त इंटू ब्रॅकेट म्हणा 3000 गुणिले 100 प्रीमियमची रक्कम घ्यायची नाही. 3000 गुणिले 100 3 लाख. आता काल एक तुम्हाला मी मेन पॉइंट मध्ये लिहून दिलं होतं की जरी डिबेंचर इश्यू केले तरी त्याची रक्कम आपल्याला रिडम्पशन साठी वापरता येत नाही. काल एक महत्वाची तुम्हाला पॉइंट टू बी कन्सिडर्ड त्याच्यामध्ये दिलेला आहे की डिबेंचरची रक्कम रिडम्पशन साठी वापरता येत नाही, फक्त इक्विटी शेअरची रक्कम रिडम्पशन साठी वापरता येते. त्यामुळे 12 लाखातून 3 लाख वजा करा, खाली रक्कम लिहा 9 lakhs. त्याला नाव द्या अमाउंट ऑफ CRR, अमाउंट ऑफ CRR टू बी क्रिएटेड, टू बी क्रिएटेड. नेहमी थेअरीचा पार्ट लक्षात ठेवायचा. डिबेंचरची रक्कम रिडम्पशन साठी वापरायची नाही. त्यामुळे CRR आपल्याला 9 लाख रुपयाचा निर्माण करायचा आहे. नंबर 5 का पुढची एंट्री काय असेल ती प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट डेबिट 9 lakhs to CRR created CRR created years द्यायचे. पहिल्या एंट्रीत त्यांना क्रेडिट मिळालेलं आहे. प्रिफरन्स शेअर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, प्रिफरन्स शेअर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 13,20,000 टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट 13,20,000, 13,20,000. Narration being amount paid to the preference shareholders, amount paid to the preference shareholders against the redemption of preference shares, against the redemption of preference shares. आणि वर्किंग नोट नंबर 2 मध्ये लिहून ठेवा, तुमच्या लक्षात राहणार नाही. Number 2, the amount created for issue of debentures from the amount created from issue of debentures cannot be used for redemption of preference shares, cannot be used for redemption of preference shares. ठीक आहे, असे छोटे छोटे प्रॉब्लेम असतात. अजून आपण वेगळे प्रॉब्लेम उद्या घेऊ. उद्या पण पिरियड घेणार आहे मी. आता इथे थांबूया.